तू ठाकरो बैरागरो मैं जही कण चेरी राम। तू सागरो रतनगरो हौ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वड दाना कर मेहरमत साईं। कृपा की जय सामत दीजै आठ पहर तुद त्याई। गर्भ ना कीजै ऋण होविजै तांगत जीरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जही कण चेरी राम। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख। माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत तेह मिलंत जम। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास। सकहो टल गुर सेविय अहनस सहज। दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख। होवै सिफत खसंबंधी नूर अर सोह कुर सोह। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद। जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसाहो। वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। सुहब ता सुहागणी जा मन लह सच नाओ। सतगुर अपना मनाई लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नहीं था। सुहब ता सुहागणी जा मन लह सच नाओ। सतगुर अपना मनाई लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही थाओ। ऐसा सिंगार बनाई तू मैला कदी ना होवई। एहनिस लागा पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है। अंदर सच मुख उजला खसम माही समाई। महला तीजा। लोका वे हों सुहावी सुहावेश करी। वेसी शहो न पाइया कर कर वेस रही।
ਨਾਨਕ ਤਿਨੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਕੰਤ ਮਿਲੀ। ਪੌੜੀ। ਹੁਕਮੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀਅਨ, ਬਹੁ ਪਿਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ, ਸੱਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ। ਇਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹੈਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਤਜ ਵਿਕਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲਹਿ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ, ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ। ਸਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਤਜ ਵਿਕਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲਹਿ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ, ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। जगत गुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ के हाजरियां भर के अमृत वेले तो सरबासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हैं। गुरु की पावन पवित्र गुरबाणी नूं पढ़न सुनन ते विचारण दा हुक्म है। ये गुरु पातशाह दा आदेश है। सतगुरां दे आदेश की पालना करनी हर एक गुरसिख दा कर्तव्य है, उहदी जिम्मेवारी है। सतगुरु जी ने राग सूही चों सूही दी वार चों अज दे पावन अमृत बचन की दात बख्शिश की। ये वार तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास जी महाराज जी ने उच्चारण की। सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जिन्हां ने साडे समाज ते ऐसे महान परोपकार कीते ने, कि साहब जी ने सती प्रथा पड़दा प्रथा इदां दियां जड़ियां कोझियां रीतियां समाज विच चल रही सी, उन्हां नूं दूर कीता। धर्म स्थानां ते लग रहे जजिए दा विरोध कीता। श्री गोविंदवाल साहब जी की पवित्र नगरी नूं महाराज जी ने गुरसिੱਖੀ दे प्रचार का धुरा बनाया। अनेकां जीवां दी कल्याण कीती ते दयालु इन्ने कृपालु इन्ने इतिहासकर्ता लिखते ने 22 साल श्री गोविंदवाल साहब सतगुरु जी रहे। मौत दे फरिश्तियां नूं धर्मराय नूं भी हुक्म कर छड्डिया सी कि जदों तक असीं इत्थे हां तेरे दूत साडी नगरी च नहीं आउणे चाहीदे। ऐसे परम कृपालु सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज जी ने अज दे पवित्र पावन शब्द की दात सानू सारियां नूं बख्शिश कीती। ये सूही दी वार महाराज गुरु अमरदास साहब की उच्चारण की हुई है। आओ कुछ समय लई
ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨਿਮਿਤ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੁਹਬ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਾ ਮਨ ਲਹੈ ਸਚ ਨਾਉ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਹਬ, ਸੁਹਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਿਹਨੇ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੇਸ, ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਹਬ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੂਹਬ। ਇੱਥੇ ਸੂਹਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਧਾਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਦੂਜੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹਬ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਹਬ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ 5 ਪੰਚਮੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂਹਬ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲਨ ਕਾਮਨਾ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੂਲਤଃ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ। ਸੂਹਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹਿਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਏ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਕਿ ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਹੀ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਮਨਾਈ ਲੈ, ਰੂਪ ਚੜੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਥਾਉ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਰੂਪ ਚੜੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਬੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਰੂਪ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਅਹਨਿਸ ਲਾਗਾ ਭਾਉ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਤੂੰ, ਐਸਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰੂਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਆਖੀਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੱਜਲ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸदैवी ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਕਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੇਵਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਮੜਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੇ ਚਿਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਆ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵੇਂ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਰੀਝ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਹਨਿਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿਹਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਖਸਮੈ ਮਾਹੀ ਸਮਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਖਸਮੈ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਉਜਵਲ ਹੈ,
ਖੇੜਾ ਹੈ। ਉਜਵਲ ਚਿਹਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਮੱਥਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮੈ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲੋਕਾ ਵੇ ਹਉ ਸੂਹਵੀ, ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰੀ। ਇਹ ਲੋਕਾ ਵੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਉ ਸੂਹਵੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਸੇ ਸਹੁ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਰਹੀ। ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੂਹਾ ਵੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਸ ਨਾਲ ਸਹੁ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੁਕਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਉ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਉ ਕਰਦੀ ਬੜੀ ਲੁਕਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਸ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਥੀਆ, ਇਨ ਬਿਦ ਕੰਤ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲੇ ਕਿ ਜੋ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਭਲਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜੋ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਸ ਕੰਤਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਹੁਕਮੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀਆਂ, ਬਹੁ ਭਿਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਪੌੜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਿਰਜੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਹੁ ਭਿਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਰੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ, ਸੱਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। हे ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਅਲਖ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਕ ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜ ਵਿਕਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਇਹਦੇ ਬਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਨੇ, ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਪੰਥੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖਰਾ ਸਵਰੂਪ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਰਾਲਮ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜ ਵਿਕਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੈ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ, ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ